إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود برادران اسلام و معزز خواتین، عربی مہینے کے حساب سے رمضان کے بعد شوال کا جو مہینہ پڑتا ہے وہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ قبل اس کے کہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے، ایک چھوٹے سے مسئلے کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو مسئلہ اس سے پہلے بھی جمعہ میں نے دیکھا ہے اور آج بھی میں نے دیکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو حضرات خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد یہ جو شیشی آگے بڑھاتے ہیں عطر کی، ایسا نہ کریں۔ یہ کام خطیب کے بیٹھنے سے پہلے آپ جتنا مرضی ہو اتنا کیجئے، خود اٹھیے، سب کو لگائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن جب خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے تب ایسی صورت میں جو مقتدی ہوتے ہیں ان کے لیے باہمی جتنی گفتگو، جتنے اشارے، جتنے کام ہوتے ہیں سب ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں۔ لہذا مسئلہ دیکھنے میں بہت مختصر، بہت معمولی ہے اور کام بھی دیکھنے میں بہت اچھا ہے، یقیناً خوشبو کی تقسیم، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لہذا ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ آپ حضرات اس کا خیال کریں گے۔ آج کی جو گفتگو ہے یا آپ حضرات سے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ کبھی بھی کوئی نئی بات پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نئی بات اگر اپنی طرف سے پیش کریں تو دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔
صرف یہ واعظ اور نصیحت اور ارشاد کے طور پر محض آپ لوگوں کو یاد دلانے والی باتیں ہیں، اور جو اپنے سے کوتاہی اور غلطی ہو رہی ہے اس میں تنبیہ کی بات ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرے ہوئے ابھی 1 ماہ نہیں ہوا ہے، 1 آدھ دن ابھی اس میں باقی ہی ہے، بلکہ تقریباً 1 عشرہ باقی ہے۔ 20 دن میں مسلمانوں کے اندر جو تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی کس امر کی جانب اشارہ کرتی ہے، اور یہ تبدیلی ہمارے اندر کیوں آ گئی جو اتنی بھیانک تبدیلی ہے؟ تبدیلی یقیناً آئے گی۔ رمضان کی طرح ہر مہینے میں وہ عبادت اور وہ جو مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں مسجدیں فجر کی نماز میں کھچا کھچ بھری رہتی تھیں تو شوال کے مہینے میں ایک سر خالی ہو جائیں، ایک دم خالی ہو جائیں، مؤذن اور امام اور وہ بوڑھے افراد جو 2 3 4 جو مسجدوں میں آتے ہیں وہی فجر کی نماز میں حاضر رہیں، بقیہ مسلمان غائب ہو جائیں؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو رمضان کا ہے وہ الگ ہے، اور جو شعبان اور دوسرے مہینوں کا ہے وہ ہمارا رب کہیں الگ ہے؟ رمضان کی بات آئے تب تو خوب دھوم دھڑاکہ مچائیں، خوب محنت کریں، خوب کوشش کریں، پورے مہینے کو رونقوں سے عبادتوں سے بھر دیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس رب کے لیے کر رہے ہیں جس کا وہ حکم ہے۔ تو آج آخر جب اس رب کا وہی حکم ہے اسی عبادت کے کرنے کا، اور اس کو جس نے رمضان میں فرض کیا تھا، شوال میں اور ذوالقعدہ ذوالحجہ پورے مہینے میں فرض کیا ہے، تو کیا وجہ ہے اس میں کوتاہی اور غفلت کرنے کی؟ جبکہ شریعت نے اس کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت کسی اور نماز کسی اور عبادت کی نہیں ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز کی عبادت ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے پہلے مطلوب ہے اور آخری دم تک مطلوب ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ ایمان ہونے کی علامت یہی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، یقیناً وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو بھرتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اللہ کی یہ بات جیسے رمضان کے مہینے کے لیے تھی ویسے ہی شعبان کے لیے مہینے کے لیے ہے، ذرہ برابر اس میں کسی اعتبار سے کمی نہیں اللہ نے کیا، حکم کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں صاحب ایمان ہونے کا ثبوت اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور شعبان کے مہینے میں ہم بالکل اس کے الٹا کرنے لگتے ہیں؟ یقیناً یہ تو بہت بڑی کوتاہی کی بات سمجھی جاتی ہے، اور بہت ہی اللہ رب العالمین سے دوری کی بات سمجھی جاتی ہے، اور ایسی دوری اگر اللہ رب العالمین سے کوئی مسلمان بناتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کو زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ جس نبی کے امت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی کی جو ہے سیرت کو دیکھو، اس نبی کے سنت کو دیکھو، اس نبی کے طریقوں کو دیکھو، اور اس نبی کی ہدایتوں کو دیکھو کہ وہ نبی کیسے کرتے تھے اور انہوں نے ہم کو اور آپ کو کیا ہدایتیں دی ہیں۔ تو یقیناً ہم صاحب ایمان ہیں، اور ہمارے ایمان کی سب سے بڑی دلالت کرنے والی چیز جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کے بعد نماز کا ادا کرنا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں، دراصل یہ اللہ رب العالمین کی شہادت ہے ان کے صاحب ایمان ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اس تعلق سے ہیں اس میں بھی نماز کی علامت، نماز کو ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے، اور نماز کو دین اسلام کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ وہ مسلمان جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہی دراصل کامیاب مسلمان ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مسلمان کامیاب اور کامرہ ہوتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کے تعلق سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے نماز میں ڈرتے ہیں، نماز کے تعلق سے ڈرتے ہیں۔ تو اپنے رب سے ڈرنے کا مطلب تو یہی نہیں ہوتا ہے نماز کے تعلق سے کہ رمضان میں 5 وقتہ نماز پڑھیں گے اور شعبان اور اس کے بعد کے مہینوں میں ایک نماز ہی پڑھنے نہیں آئیں گے، جمعہ کو خالی حاضری دے دیں گے، اور نہیں مرضی ہوگی تو اس میں بھی نہیں آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو اس میں اپنے حساب سے آئیں گے۔ رسول نے کیا ہدایت دی ہے، رسول نے کیا سسٹم بتایا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں۔ جب من چلے گا تب آئیں گے، اور جب جانا ہوگا تو سراغ سے نکل جائیں گے۔ تو یہ صاحب ایمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ صاحب ایمان ہونے کی علامت تو یہی ہے کہ اپنے نمازوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، تب یہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس خوف کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ مومنین کے اس آخر کے آیت کے خاتمے پر جہاں 10 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کی بات بتائی ہے، تو ابتدا میں تو یہ کہا ہے وہ کامیاب ہوں گے جو اپنے نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر آخر میں بظاہر ایسا لگتا ہے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دائم مانے ہمیشہ، یعنی جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جب من چاہا تب ادا کر لیا اور نہیں من چاہا تو نہیں ادا کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نصیحت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے، اور یہ خیر خواہی کی بات جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو بتائی ہے کہ مسلمانوں تم کامیاب کب ہوگے؟ جب نماز میں ڈرو گے اللہ تعالیٰ سے، نماز کے تعلق سے اللہ سے ڈرو گے اور اپنی نمازوں پر پابندی کرو گے۔ تو نمازوں کی پابندی کرنا یہ ہر مسلمان سے ہر دن مطلوب ہے، ہر مہینے میں اور ہر سال مطلوب ہے، زندگی کے آخری وقت تک مطلوب ہے، کیونکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے کچھ اسی طرح کی وضاحت آپ نے فرمائی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پابندی کو اور ان ہدایتوں کو اور ان نصیحتوں کو اور کامیاب ہونے والی باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کی کوشش کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہی مسلمان کامیاب ہوگا جو پاک صاف ہو گیا، اپنے جسم کو پاک صاف کیا، اپنے ذہن کو شرک اور کفر کی غلاظتوں سے پاک صاف کیا، اور پھر اپنے رب کا نام لے کر کے آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنے رب سے قربت حاصل کرتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، یہ مومن کامیاب ہوگا۔ اور یہی وہ مومنین ہیں جن کے مدد کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ فَإِنْ اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہ، یاد رکھو مسلمانوں، اگر تم نماز کے پابند رہے، اگر تم نماز کے پابند رہے، اگر زکوٰۃ دیتے رہے، اگر اپنے نبی پر جو بھیجے گئے ہیں ان پر تم نے ایمان رکھا اور ان کی مدد کرتے رہے، تب تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اللہ کہتا ہے تمہارا ساتھ میں کب دوں گا؟ جب یہ 4 چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی۔ سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم آج کے دن
अपने नबी की मदद कैसे कर सकते हैं? जब हमारे नबी सहाबा के दरमियान मौजूद थे तब तो मदद करने की एक वाज़ेह सी बात समझ में आती है, तो आज हम अपने नबी की मदद कैसे कर सकते हैं? नबी की मदद वैसे ही करेंगे जैसे सहाबा ने किया था। नबी कुछ कहते थे, हुक्म देते थे, नसीहत करते थे, खैरख्वाही की बातें बताते थे। कोई सहाबी ये नहीं पूछता था कि ये फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, अफजल है, क्या है। सबके सब बैक कल्बो नज़र उस पर सीधे सीधे अमल करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों पर अमल करना यही नबी की असल में मोहब्बत है और यही नबी की मदद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे और आप जैसे इंसानों की उम्मतियों की मदद की और कौन सी ज़रूरत है? किस चीज़ के हमारे नबी मुहताज है कि उम्मतियों से कहा जाता है कि तुम जब नबी की मदद करोगे तब कामयाबी मिलेगी? जी हाँ, अल्लाह की मदद यह है कि अल्लाह के दीन पर ईमान लाओ, जो अल्लाह हुक्म दे रहा है उसके मुताबिक अमल करो। नबी की मदद का मामला भी यही है कि अपने नबी से हकीकी माने में उल्फत और मोहब्बत करो। नबी जो कुछ कह रहे हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी में अपने अमल करो। नबी की हिदायतों को न भुलाओ, नबी की मुखालिफत न करो और नबी के खिलाफ करने वालों का साथ न दो, क्योंकि जो नबी के खिलाफ करते हैं वो नबी के दुश्मन हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं। तो ये सारी हिदायतें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको दिया है, तो क्या फरमाया है कि अगर नमाज के पाबंद रहोगे, नंबर 1 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, नमाज के पाबंद रहोगे, ज़कात जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है वो देते रहोगे, नबी के ऊपर ईमान लाओगे और नबी की मदद करोगे, तो याद रखना कि इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी तुम्हारी मदद करने के लिए अब कोई चीज़ रोकने वाली नहीं, कोई चीज़ माने नहीं है। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जी हाँ मेरे भाइयों, तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल ने पूछा था, जानते हो ईमान क्या है? जानते हो इस्लाम क्या है? अतदरून अमल ईमान। उसके बाद आपने खुद बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अदा करो ज़बान से, उस पर यकीन रखो, उसका जो माना मफ़हूम है उसको समझ करके उसके मुताबिक अमल करो। और उसके बाद कहा नमाज की पाबंदी करो। जब हज़रत जिब्रील ने रसूल से पूछा इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने जवाब में फिर वही बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करो, दिल से मानो उसको, अमल से उसको साबित करो और फिर नमाज की पाबंदी करो। तो शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो पहली जिम्मेदारी होती है वो क्या है? नमाज की पाबंदी होती है। मेरे भाइयों, आप देखिए किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको नमाज के अदा करने की जानिब तवज्जो दिलाई है। लिहाजा अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम एक मुसलमान बन करके साबित करें। एक मुसलमान की जो निशानी कुरान करीम ने बताई है कि मुसलमान ऐसे ऐसे होते हैं, वो कौन सी निशानी बताई है? सूरह फतह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा फरमाया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु, और वह लोग जो नबी के साथ होते हैं उनकी सिफत ये होती है कि आपस में बड़े गमख्वार होते हैं, आपस में एक दूसरों के मुताविन होते हैं, हमदर्द होते हैं, आपस में कशीदगी का माहौल नहीं बनाते, कशीदगी होती है तो उसको हल करते हैं, ताउन और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में नहायत ही रहीम होते हैं, नहायत ही हमदर्द होते हैं, गैरों के लिए सख्त होते हैं, आपस के लिए नहीं सख्त होते हैं, आपस के लिए इनका दिल बड़ा कुशादा होता है। ये कौन से लोग हैं? वह लोग हैं जो हकीकी मानों में नबी के साथी होते हैं।
तो नबी के साथियों की सिफत क्या है? गैरों के लिए सख्त होना, क्योंकि गैर जो होता है ये आपके साथ अगर घुले मिलेगा तो आपको यकीनन गुमराह करने की कोशिश करेगा। अपनों के साथ नरम होते हैं, पहली सिफत ये बयान की। उसके बाद यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना तराहुम रुक्अन सुज्जदन, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। जब तुम उनको देखोगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का साथ देने वालों को, तो तुम देखोगे कि वो रुकू और सजदे की हालत में रहते हैं। तराहुम रुक्अन व सुज्जदा, जब तुम उनको देखोगे तो पाओगे कि वो रुकू की हालत में है और सजदे की हालत में है। ऐसा क्यों करते हैं? यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह की रिज़वानी और खुशनुदी हासिल करते हैं, अल्लाह का रिज़वान हासिल करते हैं, उसकी खुशनुदगी हासिल करते हैं रुकू और सजदा करके। तो ये रुकू और सजदा चाहे रमज़ान के महीने में हो चाहे गैर रमज़ान के महीने में हो, उनकी ये सिफत हमेशा लगी रहती है। ऐसा नहीं कि एक महीने में ऐसे रहते हैं और दूसरे महीने में वैसे हो जाते हैं, नहीं। मोमिन जो हकीकी माने में रसूल का साथ देने वाले हैं, ये इनकी सिफत बताई जाती है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा यबतगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आगे फिर इरादा है, फिर तकरार है, फिर ये बताया गया है कि तुम कैसे पहचानोगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद। मोमिन की निशानी क्या है? उनके पेशानी पे निशान। मोमिन की पहचान पेशानी की निशान। ये पेशानी जो बज़ाहिर देखने में सियाह काली, बहुत से लोगों को ख़राब भी नज़र आती है। अल्लाह क्या कहता है? यही निशानी है एक मोमिन की। ये निशानी कब बनती है मेरे भाइयों? जब इंसान नमाज का पाबंद होता है तब बनती है। और वही निशानी मतलूब है जो ऑटोमेटिक बनती है। वो निशानी नहीं मतलूब है जो आदमी चटाई पे रगड़ रगड़ के बना ले, नहीं। ओरिजिनल निशानी जो ऑटोमेटिक बनती है वो निशानी है। वरना दिखाने के लिए कह दो रगड़ रगड़ के 2-4-10 दिन आओ और जो है पेशानी को जख्मी करके निशानी बना लो और समझो कि मेरा तो नाम मुसलमानों में आ गया। निशानी जो होती है कुदरती तौर से, फितरी तौर से बनती है। तसलसल के से काम करने से आप देखिए बहुत सी जो है जिस्म के बहुत से हिस्सों पे ऐसी निशानी बन जाती है। तो वो निशानी ये कुदरती है जो अल्लाह को इतना महबूब और पसंदीदा है कि अहले ईमान की अलामत और निशानी बता रहा है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम, क्यों? चेहरे पर निशानी क्यों है? मिन असरी सुजूद, बार बार मुसलसल सजदा करने की वजह से ये निशानी बनती है। और निशानी क्या है? ये दुनिया की निशानी है, दुनिया देख ले कि ये अहले ईमान है, शहादत दे। ये अल्लाह की जानिब से गोया की इजाज़त है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, इतनी बड़ी तादाद क़ियामत के दिन इंसानों की, अपने उम्मतियों को आप कैसे पहचान लोगे? कहा अरे इन्ना उम्मती यातून यौमल क़ियामत गुर्रन मुहज्जलीना मिन आसारिल वज़ू। मेरे उम्मत के लोग जब क़यामत के दिन आएंगे तो उनके चेहरे और हाथ और पैर वज़ू करने की वजह से चमकते रहेंगे। जी हाँ, ये नूर और ये रोशनी होगी जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दिएगा। जिधर चेहरा घुमाएंगे रोशनी रोशनी, हाथ कदम चलेगा रोशनी रोशनी, कदम उठेगा रोशनी रोशनी। ये अलामत है किसकी? क़यामत के दिन मेरे उम्मतियों की। इसी से मैं पहचानूंगा। बस रसूल से अपनी पहचान चाहते हैं मेरे भाइयों, क़यामत के दिन की नहीं चाहते हैं। हाथ तो सब उठा देंगे सबके सब कि बिल्कुल चाहते हैं चाहते हैं। तो जब चाहते हो तो वो अमल करना पड़ेगा।
दामन पकड़ के लटकने से नहीं होगा। जी हाँ, कि कुछ भी करो और दिमाग में ये रखो कि रसूल का दामन पकड़ के लटक जाएंगे, रसूल का दामन बहुत दूर रहेगा। तभी से कह दिया जाएगा भगा भगा भगा, इसको कौन है ये, भगा, सोहकन सोहकन, भगा दो, हटा दो, जिसने मेरे बाद मेरे दिन का सत्यानाश कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमको और आपको क्या करना है? नमाज का पाबंद होना है हर महीने में। हीला बहाना छोड़ तू, इनकार से मुंह मोड़ तू, हाथों को अपने जोड़ तू, पेशे खुदा ए बेनमाज। बागी है तू अल्लाह का, अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बागी है तू अल्लाह का, मुनकिर रसूलुल्लाह का। बागी है तू अल्लाह का, मुनकिर रसूलुल्लाह का। लिहाजा मुनकिर न बनो नबी के, अल्लाह के बागी न बनो। क्या करो? इताअत और फर्मा बरदारी का जो मजहर है, उस मजहर को सामने लाओ और वो दिखाओ। किसी किस्म का हीला और बहाना नमाज के छोड़ने के लिए न करो, वरना तुम्हारा हश्र अल्लाह के दुश्मनों के साथ होगा, नबी के दुश्मनों के साथ होगा। हामान, कारून, उबई इब्न खलफ, जो साबिक अंबिया के दुश्मन, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन, इनके साथ होगा। कौन मुसलमान ये चाहेगा? चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा तो वो काम न करो। वो काम नमाज के छोड़ने का इस तसलसल और इस कसरत के साथ कि लगता है कि अब महल्ले में मुसलमान नहीं, गांव में मुसलमान नहीं, वो मंजर ना पेश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन की जो रूह है और दीन का जो मकसद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मकसद के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गलतियों, हमारे गुनाहों और हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला व अला व जल्ल व अतम व अहम व अकबर। अल्लाहु यअलमु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।